अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। સૌ પ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. આ સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું અને ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રેમથી આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. આ સમયે મને આપવામાં આવેલી તકને માટે અને મારા પર મૂકવામાં આવેલા વિશ્વાસને માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું. માનનીય ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનો આ સમયે આભાર માનું છું. આવો આપણે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીની શરૂઆત કરતાં પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસર પર બિરાજનાર અમારા પ્રભુ ને અમારા દેવ, તમે મહાન અને કૃપાળુ દેવ છો, તમે સર્વશક્તિમાન દેવ છો. પ્રભુ તમે કદી ન બદલાઈ જનાર દેવ અમને મળ્યા છો, તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ 2000 વર્ષ પહેલાં પ્રભુ તમે અમને મળ્યા. જગતમાં પ્રભુ જે ધારાધોરણો પ્રમાણે પ્રભુ આ જગતના મંડાણની અગાઉ તમે અમને પસંદ કર્યા. પ્રભુ અમે તો એવી કોઈ જ લાયકાત અમારી નથી અને એની અંદર પ્રભુ તમે અમને જગતમાંથી ચૂંટી લીધા અને અમારું નામ પ્રભુ તમે તમારા શબ્દોમાં પ્રભુ તમે અમને આપ્યું. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ આ ઓનલાઈન સર્વિસની અંદર જ્યારે અમે જોડાયા છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે માંગીએ છીએ કે પ્રભુ જે કંઈ બાબત અમે શીખીએ, મનન કરીએ અને એ દ્વારા પ્રભુ કેવળ ને કેવળ તમારો જ મહિમા કરીએ એવું તમે થવા દેજો.
પ્રભુ સવારથી અત્યાર સુધી સંભાળી રાખ્યા એની માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સાંજની જ્યારે પ્રભુ અમે બાઇબલ સ્ટડીની અંદર જોડાવાના છીએ ત્યારે પ્રભુ એ શબ્દોની અંદર, એ મનનની અંદર, એ ગીતોની અંદર કેવળ ને કેવળ પ્રભુ અમે તમારો જ મહિમા કરીએ એવું તમે થવા દેજો. પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. આ નમ્ર વિનંતી મુક્તિદાતા ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝારીના નામમાં માંગીએ છીએ. માટે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. બાઇબલ વાંચન કરીશું ઉત્પત્તિ 24:10-27. અને તે ચાકર તેના ધણીના ઊંટોમાંથી 10 ઊંટ લઈને ચાલી નીકળ્યો, કેમ કે તેના ધણીની સર્વ સંપત્તિ તેના હાથમાં હતી. અને તે ઉઠ્યો ને અરામ નાહરાઈમના નાહોરના શહેરમાં ગયો. અને સાંજે સ્ત્રીઓ પાણી ભરવાની જાય છે તે વેળા તેણે નગર બહાર કૂવા આગળ ઊંટોને બેસાડ્યા. અને તેણે કહ્યું, હે યહોવા, મારા ધણી ઇબ્રાહિમના દેવ, હું તારી વિનંતી કરું છું કે આજે મારું કામ સફળ કર ને મારા ધણી ઇબ્રાહિમ પર દયા કર. જો હું આ પાણીના જરા પાસે ઊભો છું અને નગરના માણસોની દીકરીઓ પાણી ભરવાની બહાર આવશે, ત્યારે એમ થવા દેજે કે જે કન્યાને હું કહું કે કૃપા કરીને તારી ગાગર ઉતાર કે હું પીઉં, અને તે એમ કહે, પી ને તારા ઊંટોને પણ હું પાઈશ, તે જ તારા દાસ ઈસાકને સારું તારાથી ઠરાવેલી કન્યા હોય. અને તેથી હું જાણીશ કે તે મારા ધણી પર દયા કરી છે. અને તેના બોલી રહ્યા અગાઉ એમ થયું કે જુઓ, રિબકા જે ઇબ્રાહિમના ભાઈ નાહોરની સ્ત્રી મિલ્કાહના દીકરા બથુએલની થયેલી, તે ખાન પર ગાગર લઈને બહાર આવી. હવે તે તરુણી સુંદર કાંતિની કુમારિકા હતી. તેને કોઈ પુરુષે જાણી ન હતી. તે જરા પાસે ઉતરીને પોતાની ગાગર ભરીને ઉપર આવી. અને ચાકર તેને મળવાને દોડ્યો ને કહ્યું કે તારી ગાગરમાંથી થોડું પાણી કૃપા કરીને મને પીવા દે. તેણે કહ્યું કે પીવો મારા મુરબ્બી. અને ઉતાવળ કરીને પોતાની ગાગર હાથ પર ઉતારીને તેને પાયું. અને તેને પાઈ રહ્યા પછી તેણે કહ્યું, તારા ઊંટો પણ પી રહે ત્યાં સુધી હું તેમને સારું પાણી ભરીશ. અને તેણે ઉતાવળ કરીને પોતાની ગાગર હવાડામાં ખાલી કરી ને ફરીથી ભરવાને કૂવા ભણી દોડી ને તેણે તેના સર્વ ઊંટોને સારું ભર્યું. અને તે માણસે તેને તાકીને જોઈ, અને યહોવાએ મારી મુસાફરી સફળ કરી છે કે નહીં એ જાણવાને તે છાનો રહ્યો. અને એમ થયું કે ઊંટો પી રહ્યા ત્યારે તે માણસે અડધા તોલાની સોનાની એક વાડી ને તેના હાથને સારું 10 તોલા સોનાની 2 બંગડી કાઢી. અને તેણે કહ્યું, તું કોની દીકરી છે તે કૃપા કરી મને કહે. શું તારા બાપના ઘરમાં અમારે ઉતરવાની જગ્યા છે? તેણે કહ્યું કે મિલ્કાહનો દીકરો બથુએલ, જે નાહોરના પેટનો, તેની દીકરી હું છું. અને વળી તેણે તેને કહ્યું, અમારી પાસે ઘાસચારો બહુ છે ને ઉતરવાની જગા પણ છે. અને તે માણસે માથું નમાવીને યહોવાનું ભજન કર્યું. અને તેણે કહ્યું, મારા ધણી ઇબ્રાહિમનો દેવ યહોવા, જેણે અમારા ધણી પ્રત્યે પોતાની દયાનો તથા સત્યતાનો ત્યાગ કર્યો નથી, તેને ધન્ય હોજો. યહોવા મારા ધણીના ભાઈઓના ઘર સુધી માર્ગમાં મને દોરી લાવ્યો છે. આમેન. આજે બાઇબલ સ્ટડીની અંદર રિબકા કે જે સ્ત્રી પાત્ર છે અને એને આપણે જોવાના છીએ. રિબકા એ ઇબ્રાહિમના દીકરા ઈસાકની પત્ની અને 2 બાળકોની માતા, એટલે કે યાકૂબ અને એસાવની માતા તરીકે ઓળખાય છે. અને રિબકા જ્યારે ઈસાકને માટે પસંદ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે એક ઈશ્વરની યોજના હતી. અને ઈશ્વરની યોજના અને વચનો દ્વારા રિબકા એક ઈસાકની સ્ત્રી તરીકે માનવામાં આવે છે. અહીંયા ઈસાક પ્રારંભિક જીવન કે જે રિબકાનું કઈ રીતનું હતું, કે એ કયા પરિવારની હતી, એ આપણે અહીંયા જોવા માંગીએ છીએ. કે રિબકા એ તેના પિતા બથુએલ અને તેના માતા મિલ્કા અને ભાઈ લાબાન હતા. અને જ્યારે પ્રભુ એને પસંદ કરે છે ત્યારે ઈસાક માટે રિબકાની પસંદગી એક ઈશ્વરની યોજના હતી. ઈસાક સાથે લગ્ન થાય છે અને લાંબા સમય પછી એ ઈશ્વરની કૃપા અને ભવિષ્યવાણી એને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એના દ્વારા એને 2 દીકરાઓનો જન્મ થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રિબકાની ભૂમિકા એક ઈશ્વરની યોજના પ્રમાણે એ પોતે એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે જીવનની અંદર આપણે જોઈએ છીએ ઘણી બધી સ્ત્રીઓ
અને એ સ્ત્રીઓની અંદર જે રિબકાનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ ખૂબ જ મહાન છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રિબકા એક એવું એનું વ્યક્તિત્વ હતું કે ધાર્મિકતા અને પ્રાર્થના સભર જીવન હતું એનું. બાઇબલની અંદર ઘણા બધા પાત્રોની વાત કરવામાં આવી છે, પણ જ્યારે આપણે રિબકાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એ ખૂબ જ સેવાભાવી સ્ત્રી હતી. એ દયાળુ, એના જીવનમાં એની દયાળુતા હતી. આપણે જોઈએ છીએ કે તે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી પણ હતી. બાઇબલની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે રિબકાની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ખૂબ જ સેવા કરનારી. આપણે શરૂઆતમાં જ જ્યારે બાઇબલ વાંચનની અંદર જોયું કે તે ઈશ્વરના સેવકને એ પાણી પીવડાવે છે ને સાથે એની સાથે આવેલા જે ઊંટો છે એને પણ એ પાણી પીવડાવે છે. એટલે કે એનો પહેલો જે ગુણ છે એ તો સેવાનો ગુણ છે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે એ સેવા કરનારી સ્ત્રી હતી અને સાથે સાથે એના જીવનમાં એ દયાળુ પણ હતી કે જેના લીધે એ બીજાના માટે એ દયાળુ એનું જે જીવન છે એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે. અને ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હતી, ખૂબ જ એ વિચાર શક્તિ એની અંદર હતી અને ઈશ્વરની યોજના પ્રત્યે એનો વિશ્વાસ ખૂબ જ ગાઢ હતો કે જેને કહીએ કે એના જીવનમાંથી આપણે ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ. કે ઈસાક અને રિબકા જ્યારે પહેલી જ વાત જ્યારે કરવામાં આવે છે કે તમારી પસંદગી ઇબ્રાહિમના દીકરાને માટે કરવામાં આવી છે, ત્યારે કંઈ પણ વિચાર કર્યા વગર એ સીધી જ એ તરત જ ત્યાં તૈયાર થઈ જાય છે. એ જીવનની અંદર એ કંઈ પણ બાબત જોતી નથી, એ કંઈ પણ બાબત એ વિચારતી નથી, કારણ કે એ વિચારે છે કે આ તો પ્રભુની યોજના છે. એ પ્રભુ પર ખૂબ જ વિશ્વાસ કરનારી સ્ત્રી હતી અને એ એવું ઈચ્છતી હતી કે ઈશ્વરની જે ઈચ્છા છે એને મારે ઓબે થવું જોઈએ. અને એટલા જ માટે એ જીવનની અંદર એ તૈયાર થઈ જાય છે કે મારે કયા માર્ગ ઉપર ચાલવું. એ શરૂઆતથી જ એ દયાળુ હતી, એ પવિત્ર હતી, એ એક ઈશ્વરની માર્ગમાં ચાલનારી સ્ત્રી હતી. અને એટલા જ માટે આપણે કહીએ છીએ કે પરિવારને જ્યારે એનું પાત્ર, જ્યારે પસંદગીનું પાત્ર બને છે ઈસાકના માટે, ત્યારે એ ઈસાકની પાસે આવે છે. અને ઈસાકની પાસે આવે છે ત્યારે એ ઇબ્રાહિમના વંશની અંદર એનો ત્યાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે ઇબ્રાહિમના પરિવારમાં આવે છે ત્યારે એ ત્યાં ખૂબ જ નમ્રતાથી, ખૂબ જ પ્રેમથી, ખૂબ જ જે દીકરીના જે ગુણ છે એની અંદર એ બધા જ ગુણ હોય છે. એ સ્ત્રીની અંદર જે ગુણો હોવા જોઈએ એ બધા જ ગુણ એ રિબકાની અંદર હોય છે. અને એના જ કારણે એ રિબકા એ પરિવારમાં આવી અને પરિવારની એકતા અહીંયા એ જાળવી રાખે છે. એ ખૂબ જ એના જીવનની અંદર એક ધીરજ હોય છે અને ધીરજના કારણે એ દરેક જગ્યાએ ઘણીવાર સ્ત્રી પાત્ર તરીકે એના જીવનમાં એ સારા ઈરાદાઓથી પણ ભૂલો જીવનમાં થઈ શકે છે. એ આપણા જીવનમાં હોય કે રિબકાના જીવનમાં હોય, પણ ઘણીવાર જો સારી બાબત માટે ઘણીવાર આપણાથી પણ ભૂલો થઈ જતી હોય છે. અને અહીંયા પણ આપણે જોઈએ છીએ કે રિબકાનું જીવન એક આદર્શમય હતું. એ ખૂબ જ દરેકને પસંદ પડે એવું જીવન હતું. એના જીવન દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરના માર્ગમાં ચાલનારી સ્ત્રી હતી. ઈશ્વરે એને પસંદ કરેલું પાત્ર હતું. ઈશ્વર ખૂબ જ એને પ્રેમ કરતા હતા અને એટલા માટે એ પણ ઈશ્વરને ચાહતી હતી અને હંમેશા એ એવું જ ઈચ્છતી હતી કે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાથી પ્રભુ એ દરેક માર્ગ એ સફળ કરે છે. એ પ્રાર્થનાનો અંદર એ જીવનની અંદર જ્યારે પ્રાર્થનાથી એ કાર્ય કરતી હતી ત્યારે એ પ્રાર્થનાનો માર્ગ, એ પ્રાર્થનાને એ શોધવાને માટે એ તૈયાર રહેતી હતી. પ્રાર્થનામાં જવાબ શોધવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે આપણા પણ જીવનની અંદર અને રિબકાના જીવનની અંદર પણ. અને ઈશ્વર પોતાની યોજનાઓમાં માનવી દ્વારા એ પૂર્ણ કરે છે અને એ બાબત પ્રભુ અહીંયા રિબકા દ્વારા બતાવે છે કે ઈશ્વરની જે યોજના છે એ યોજના ખરેખર ખૂબ જ મહાન છે. જો આપણે આપણા જીવનની અંદર જો પ્રભુના માર્ગમાં ચાલીએ, પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખીએ, પ્રભુની સંગતમાં રહીએ, પ્રભુની પ્રાર્થનામાં રહીએ, તો ચોક્કસ પ્રભુ આપણને ક્યાં લઈ જવા માગે છે એ પ્રભુ આપણને બતાવે છે. અને એ પ્રાર્થનાઓ દ્વારા પ્રભુ આપણને એ જગ્યા ઉપર એ માન, એ મર્તબો, એ જે કંઈ બાબત છે કે પ્રભુની ઈચ્છાને
જ્યારે આપણે માન આપીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ આપણને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે એ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જીવનની અંદર રીબકા એક એવું પાત્ર છે કે જે એક દીકરી તરીકે, એક બહેન તરીકે, એક પત્ની તરીકે અને એક વહુ તરીકે જે જીવનની અંદર એ જ્યારે ચાલે છે ત્યારે એના જીવનમાંથી ઘણી બધી એવી બાબતો છે કે જે આપણે શીખી શકીએ છીએ. અને એ જીવન રીબકાના જીવનમાંથી ઘણી બધી એવી શીખવાની બાબત છે કે જે આપણે લઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે જ્યારે આપણે ચાલીએ છીએ જીવનની અંદર ત્યારે પ્રભુ ચોક્કસ એ માર્ગ આપણને બતાવે છે. જો પ્રભુએ જેવો આપણા પર પ્રેમ કર્યો, પ્રભુએ જેવી આપણા પર દયા દર્શાવી એવી આપણે પણ આપણા જીવન થકી આપણે પણ આપણા પરિવારની અંદર જેવી રીતે રીબકાએ જે દયા દર્શાવી, રીબકાએ જે સેવા કરી એ સેવા, જેવી રીતે એને ઊંટોને પાણી પાયું, એ પ્રભુના સેવકને પાણી પાયું અને એણે કંઈ પણ પ્રકારની કચકચ કર્યા વગર એણે સેવા કરી અને એ જ સેવા આપણે પણ જોઈ શકીએ છીએ. અને આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આપણે પણ જ્યારે જેને જેને આપણી સેવાની જરૂર છે ત્યાં આપણે તરત જ તૈયાર થવાની જરૂર છે, કારણ કે ઈશ્વર એ મહાન છે. જ્યારે જ્યારે પ્રભુએ આપણને જે તાલંતો આપેલા છે એ આપણે એ તાલંતોનો ઉપયોગ જે રીતે રીબકાએ કર્યો એ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર કરવાની જરૂર છે. ઈશ્વરની સેવા કરવી એ ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે ઈશ્વરની પસંદગીનો માર્ગ એ ખૂબ મહાન છે. ઈશ્વરની પસંદગીનો માર્ગ એ ખૂબ જ મહાન છે, કારણ કે જ્યારે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલીએ છીએ, જ્યારે આપણે પ્રભુનો માર્ગ પસંદ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ આપણને એમની યોજનામાં એ આગળ લઈ જાય છે. અને પ્રભુને જ્યાં લઈ જવાની જરૂર છે પ્રભુ એ આપણને એ જગ્યા ઉપર લઈ જઈને ત્યાં આપણને એ માન, એ સ્થાન એ આપણને આપે છે. અને પ્રાર્થના દ્વારા જવાબ શોધવો એ જે રીતે રીબકાએ પસંદગીનો માર્ગ, જે સેવાનો માર્ગ પસંદ કર્યો અને પ્રાર્થના દ્વારા એ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર એ પ્રાર્થના દ્વારા આપણે જવાબ શોધવાની જરૂર છે. જીવનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે, ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ આવે, ઘણી બધી એવી બાબતો આવે કે જેનાથી આપણને લાગે કે આ અસંભવ બાબત છે, આ અશક્ય બાબત છે, પણ પ્રભુ આપણને ચોક્કસ સમજાવે છે. પ્રભુના માર્ગમાં જ્યારે આપણે ચાલીએ છીએ, પ્રભુના વચનો વાંચીએ છીએ અને પ્રભુની સંગતમાં રહીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ એ જગ્યાએથી આપણને એ મુશ્કેલીના માર્ગમાંથી પ્રભુ આપણને એ સારા માર્ગમાં લઈ જાય છે. એ મુશ્કેલી આપણા જીવનમાંથી દૂર થઈ જાય છે. આપણા જીવનના ઘણા બધા એવા વિકટ પ્રશ્નો હોય છે, એ પ્રશ્નોમાંથી પણ પ્રભુ આપણને બચાવી લે છે, કારણ કે આપણે તો પ્રભુના બાળકો છીએ, પ્રભુના પસંદ કરેલા પાત્રો છીએ, કારણ કે પ્રભુએ જગતમાંથી આપણને અલગ કર્યા છે. જેવી રીતે રીબકાને પ્રભુએ અલગ કરી હતી, પ્રભુએ એ ઇબ્રાહિમના વંશની અંદર એ સંતાનો માટે એ કહે છે કે એને ઘણા બધા સંતાનો એ દ્વારા એ વારસો એને મળ્યો હતો. એવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનો દ્વારા પ્રભુના બાળકો તરીકે, પ્રભુના સંતાનો તરીકે આપણે પણ એક યોગ્ય પાત્ર બની શકીએ. જેવી રીતે રીબકાએ જે પોતાનું જીવન એ એક એવી પસંદગી હતી કે જેના દ્વારા એ બાઇબલની અંદર ઇબ્રાહિમના વંશની અંદર એનું નામ લેવામાં આવ્યું. આપણે આપણા જીવનની અંદર આપણે પણ એક માતા તરીકે, એક દીકરી તરીકે, એક સ્ત્રી તરીકે આપણે આપણા જીવનમાં શું કરી શકીએ છીએ? જો આપણે રીબકાના પાત્ર દ્વારા આપણે એટલું જોઈ શકીએ કે ઈશ્વરની યોજના જો રીબકાના જીવનમાં હતી તો આપણા જીવનો માટે પણ ચોક્કસ પ્રભુએ એ યોજના ઘડેલી છે કે જ્યારે આપણે આપણા જીવનોની અંદર એક માતાના હૃદય તરીકે, માતૃ હૃદય તરીકે, એક સ્ત્રી પાત્ર તરીકે આપણે આપણા જીવનની અંદર આપણે આપણા પરિવારને એક રાખવાની જરૂર છે, આપણા બાળકોની સાથે સંગતમાં રહેવાની જરૂર છે, આપણા સમાજની અંદર આપણે સ્ત્રી પાત્ર તરીકે આપણે આપણું એવું જીવન જીવીએ કે જે રીતે રીબકા એના પરિવારની સાથે સંગતમાં રહી, એ પરિવારની સાથે એણે ધીરજ રાખી, એ પરિવારની સાથે એ એકતામાં રહી. અને એ બાબત આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર માતા તરીકે ઘણી બધી વાર આપણે જીવનમાં દુઃખ પણ આવે છે, આપણા જીવનમાં ત્યાગ કરવાની પણ ભાવના આવે છે, ઘણી બધી બાબતો એવી આવે છે કે જેના દ્વારા આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. પણ પ્રભુ આપણે જોઈએ છીએ કે રીબકાએ પણ એના જીવનમાં ઘણું બધું ત્યાગ કર્યો હતો, દુઃખ સહન કર્યું હતું અને ઈશ્વરને માટે એમણે
ઘણી બધી વાર ઘણું બધું સહન કરવું પડ્યું હતું. આપણે જાણીએ છીએ કે સ્ત્રી પાત્ર, આપણે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવનની અંદર ચોક્કસ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાને માટે જ્યારે તૈયાર થઈએ છીએ ત્યારે કંઈક ને કંઈક અડચણો, શેતાન આપણને એ માર્ગમાં ન ચલાવવાને માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે. પણ આપણે એક જ વસ્તુની યાદ રાખવાની જરૂર છે કે પ્રભુ એ મહાન છે. અસંભવને સંભવ કરનાર પ્રભુ છે, અશક્યને શક્ય કરનાર પ્રભુ છે. અને ઈશ્વર એ સામાન્યને અસામાન્ય બનાવી દે છે. જેવી રીતે રિબકાને એક સામાન્ય સ્ત્રી હતી અને એમાંથી એણે એક મહાન સ્ત્રી તરીકેનું પાત્ર અને એને પસંદગીનું પાત્ર બનાવ્યું, એવી રીતે ઈશ્વર આપણને પણ એક મહાન વ્યક્તિ તરીકે આપણને જગતની અંદર, આપણા પરિવારની અંદર, આપણા મંડળીની અંદર આપણા દ્વારા કંઈક કરવા એવું ચાહે છે કે જેવી રીતે રિબકાએ પોતાના જીવન દ્વારા, પોતાના કાર્યો દ્વારા, પોતાની સેવાઓ દ્વારા ખૂબ જ મહાન કાર્ય કર્યું. અને રિબકા એક એવું પાત્ર છે કે જે આપણે જાણીએ છીએ કે એક સામાન્યમાંથી અસામાન્ય એ સ્ત્રી બને છે. પ્રભુએ એને એક બનાવી છે. રિબકાના જીવનમાંથી હૃદયમાં ઉતારવાની બાબતો ઘણી બધી છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે એની પસંદગી કરવામાં આવે છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ અને ત્યાં જ્યાં સુધી એ પોતાની સાસરીમાં આવે છે ત્યાં સુધીના જીવનમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રિબકા ખૂબ જ મહાન એનો એક રોલ છે. સ્ત્રી પાત્ર તરીકે બાઇબલની અંદર ખૂબ જ એક સુંદર પાત્ર આપણે જાણી શકીએ છીએ કે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે રિબકા એ તરુણી હતી અને સુંદર કાંતિની કુમારિકા હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે ખૂબ જ સુંદર એક નારી હતી, એ દીકરી હતી અને એને પ્રભુએ પસંદ કરી હતી. જીવનની અંદર રિબકાની જેમ આપણે પણ આપણા અસ્તિત્વને એવું ના બનાવીએ કે જેનાથી આપણે શેતાનના માર્ગમાં ચાલી જઈએ. ઘણીવાર આપણું સૌંદર્ય આપણને દૂર ખોટા માર્ગ ઉપર લઈ જાય છે. ઘણીવાર આપણા કાર્યો આપણને ખોટા માર્ગે લઈ જાય છે. ઘણીવાર આપણા વિચારો, આપણે જે કંઈ વિચારીએ છીએ એનાથી ઘણીવાર પ્રભુને ન પસંદ પડે એવા આપણે કાર્યો કરીએ છીએ. ઘણીવાર આપણે ખ્રિસ્તી બાળકો તરીકે પણ, એક ખ્રિસ્તી સ્ત્રી પાત્ર તરીકે પણ ઘણીવાર આપણે બીજાને દુઃખી કરી નાખીએ છીએ. પણ આપણે આપણા જીવનની અંદર રિબકાના જીવન દ્વારા આપણે ઘણું બધું શીખવાની જરૂર છે કે આપણે આપણા બાળકોને દુઃખી ન કરવા જોઈએ, આપણા પરિવારને દુઃખી ન કરવા જોઈએ. આપણી મંડળીની અંદર પણ આપણે જ્યારે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ ત્યારે આપણા થકી કંઈ પણ એવું કાર્ય ના થાય કે જેના દ્વારા આપણી સામેની વ્યક્તિ દુઃખી થઈ જાય. જેવી રીતે રિબકા એના જીવનની અંદર સેવાના સમયમાં એના સાસરીના જ્યારે એ કાર્યો કરતી હોય છે ત્યારે પણ એ પ્રભુના માર્ગમાં ચાલતા ચાલતા એ દરેક બાબતો એ સહન કરીને પણ એ માર્ગમાં ચાલે છે. તો રિબકાના જીવન દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વર આપણને એક એવી બાબત જેને કહીએ કે દયાળુ સેવાથી જો આપણે સેવા કરીએ તો પ્રભુ ચોક્કસ આપણને આશીર્વાદ આપે છે. જે તે સ્ત્રી પાત્ર તરીકે રિબકાને બહુ જ મોટો આશીર્વાદ આપ્યો પ્રભુએ, જે આપણે આપણા જીવનમાં વિચારી પણ ના શકીએ એવા આશીર્વાદો પ્રભુએ રિબકાના જીવનમાં આપ્યા. બાઇબલમાં ઘણા બધા એવા પાત્રો છે કે જેને પ્રભુએ પસંદ કર્યા છે. પ્રભુએ એમને માર્ગમાં દોર્યા છે. ઘણા બધા એવા પાત્રો છે કે જેના દ્વારા આપણે આપણા જીવનોને પણ બદલી શકીએ છીએ. અને જ્યારે રિબકાની વાત આવે ત્યારે આપણે પણ આપણા જીવનોની અંદર એક એવી બાબત યાદ રાખવી જોઈએ કે આપણા હૃદયમાં આપણે કઈ બાબત ઉતારી શકીએ રિબકાના જીવન દ્વારા. ખરેખર રિબકાનું જીવન ખૂબ જ સુંદર હતું. એક પત્ની તરીકે, એક દીકરી તરીકે, એક માતા તરીકે અને એક પરિવારના સભ્ય તરીકે એના જીવનમાં ક્યાંક એવી પણ બાબત આવે છે કે જેના દ્વારા એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનાથી કંઈક ભૂલ પણ થઈ જાય છે, પણ એની અંદર પણ એક સારા ઈરાદાથી પણ એ ભૂલ એ માન્ય થાય છે. કારણ કે ઈશ્વર પોતાની યોજનાઓ માનવી દ્વારા પૂર્ણ કરે છે અને એ બાબત આપણે રિબકાના જીવન દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે
ઘણીવાર એને પોતાના બાળકો માટે પણ ક્યાંક કંઈક બાબત ત્યાં એ ત્યાગ કરવાની ભાવના આવે છે. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે એ પ્રભુનું વચન હતું અને પ્રભુએ પસંદ કરેલું પાત્ર હતું. અને ત્યાં એસાવ અને આપણે જોઈએ છીએ કે યાકૂબ અને એસાવ એ બંને દીકરાઓ અને એમના જીવનો દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રિબકા એક મા તરીકેનો રોલ ત્યાં કંઈક એવી બાબત આવે છે કે જેના દ્વારા એ ભૂલ કરે છે, પણ એ ભૂલ પણ એક સારા ઈરાદાથી, કારણ કે એ પ્રભુનું એક નિર્માણ કરેલું પાત્ર હતું, પ્રભુએ પસંદ કરેલું પાત્ર હતું. અને એના કારણે એ પ્રભુના માર્ગમાં ચાલીને એ જે કંઈ કરે છે એ પ્રભુને માન્ય છે, કારણ કે ઈશ્વરે એને એક પસંદ કરેલું એ માર્ગ હતો, ઈશ્વર દ્વારા પસંદ કરેલો એ બાળક હતું, એક સ્ત્રી પાત્ર કે જેને પ્રભુએ પસંદ કરી હતી. અને માતા તરીકે, દીકરી તરીકે, અને પરંતુ ઈશ્વરની યોજના એક એવી હતી કે જે રિબકાના જીવન દ્વારા એ ઈસાકની પત્ની બને છે, એ 2 બાળકોની માતા બને છે, એ પરિવારની સભ્ય બને છે. અને એ બાળકનું જીવન એ ખૂબ જ મહાન છે. અને એના દ્વારા એ યાકૂબ, અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે કંઈ બાબતો એ પ્રભુના બાઇબલની અંદર એ આગળ વધતી જાય છે અને એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પણ પ્રભુ જ્યારે ઈશ્વરના માર્ગમાં ચાલનારું બાળક જ્યારે એને કૃપા આપે છે, એને એ પસંદગી આપે છે, એની ઉપર એ આશીર્વાદ આપે છે, અને એ દ્વારા એક સ્ત્રી પાત્ર તરીકે એ પ્રભુને માન્ય થાય છે. તો આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર રિબકાના જીવનની અંદર રિબકાનું જીવન કેવું હતું એ જોઈને આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર એ આપણે ઉતારવા જેવું છે. સ્ત્રી તરીકે આપણા જીવનમાંથી આપણે શીખી શકીએ છીએ આપણું જીવન કેવું છે એ સાંભળીને, અને રિબકાનું જીવન કેવું હતું એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. દયાળુ સેવાથી આશીર્વાદનું દ્વાર ખુલે છે. રિબકા એ ખૂબ જ દયાળુ હતી, એ સેવા કરનારી સ્ત્રી હતી, અને એના દ્વારા એ આશીર્વાદનું દ્વાર અહીંયા ખુલે છે. રિબકાના જીવનમાં જે આશીર્વાદ મળ્યો હતો એ 2 દીકરાઓનો આશીર્વાદ, અને એ દીકરા દ્વારા એ આખી પ્રજા એ પ્રભુએ પસંદ કરી. તો આપણે આપણા જીવનની અંદર એ આપણા હૃદયની અંદર ઉતારવાની જરૂર છે કે મુશ્કેલીના સમયમાં ઈશ્વર પાસે જ જવાબ મળે છે. જ્યારે મુશ્કેલી આપણા જીવનની અંદર આવે છે ત્યારે ચોક્કસ પ્રભુ આપણને જવાબ આપે છે. અને ઈશ્વરની યોજના એ ઈશ્વરની યોજના જ હોય છે, કારણ કે ઈશ્વર એ પોતાની યોજના સફળ કરવાને માટે એ પોતાના બાળકોને એ આશીર્વાદ આપે છે. અને ઈશ્વરની યોજના એક મહાન યોજના છે, કારણ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રિબકા એ ઈશ્વરની યોજના હતી કે રિબકા એ ઇબ્રાહિમના પરિવારમાં આવે. આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે આપણી જગ્યા ક્યાં છે, પ્રભુ આપણને કેવો આશીર્વાદ આપવા માંગે છે. પ્રભુની પાસેથી આપણે મુશ્કેલીના સમયમાં આપણે શી આશા રાખીએ છીએ? ઘણીવાર આપણે આપણા જીવનોની અંદર મુશ્કેલીમાં આપણે એવી બાબતો કરી નાખીએ છીએ કે આપણે પ્રભુથી દૂર થઈ જઈએ છીએ. પણ અહીંયા રિબકાના જીવન દ્વારા આપણે શીખવાનું છે કે મુશ્કેલીમાં પણ આપણે ઈશ્વર પાસે જ જવાબ શોધવાની જરૂર છે. ઈશ્વરની યોજના એ ઈશ્વર થકી જ એ યોજના છે, અને એટલા જ માટે આપણે આપણા જીવનોને પ્રભુના માર્ગમાં આપણે સોંપી દઈએ. પ્રેમમાં ત્યાગ અને ત્યાગમાં ઈશ્વરનો પ્રકાશ છે. જ્યારે આપણે પ્રભુના માર્ગમાં ચાલીએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે પ્રેમમાં આપણે ત્યાગ પણ કરવાનો સમય આવે, અને એવા સમયે એ ત્યાગની અંદર પણ ઈશ્વરનો પ્રકાશ છે, અને એ પ્રકાશ એ આપણે આપણા જીવનોમાં લેવાનો છે. ઈશ્વર સામાન્ય જીવનને પણ મહાન બનાવી શકે છે. અને જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રિબકાએ પોતાનું જીવન એ પ્રભુના માટે સોંપી દીધું, અને એટલા જ માટે ઈશ્વરે એ રિબકાને મહાન બનાવી દીધી.
ઈશ્વર સામાન્ય જીવનને પણ મહાન બનાવી શકે છે. આપણે ઈશ્વર પાસે માંગીએ કે રિબકાના જીવનની અંદર જેમ ઈશ્વરે જે દયા આપી, જે દયાળુ હૃદય આપ્યું, પ્રાર્થનાનું મન આપ્યું, અને ઈશ્વર આપણને પણ આપણા જીવનની અંદર એ દયાળુ હૃદય, પ્રાર્થનાનું મન અને ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે અનુસરવા માટે પ્રભુ આપણને બળ આપે. આમેન. આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસર પર બિરાજનાર અમારા પ્રભુને અમારા દેવ, તમે મહાન અને કૃપાળુ દેવ છો. તમે સર્વશક્તિમાન દેવ છો. તમે અલ્ફા તથા ઓમેગા, આદિ તથા અંત છો. પ્રભુ, અત્યારે પ્રભુ એ રિબકાના જીવન દ્વારા અમે શીખી શક્યા કે પ્રભુ રિબકાનું જીવન ખૂબ જ સામાન્યમાંથી અસામાન્ય પ્રભુ તમે બનાવ્યું. પ્રભુ, એની સેવા ખૂબ જ મહાન હતી, એના કાર્યો ખૂબ જ મહાન હતા, અને પ્રભુ એના પર જે તમે આશીર્વાદ આપ્યો હતો પ્રભુ, જે આશીર્વાદ બાળકો થકી જે આશીર્વાદ આપ્યો હતો એ પણ ખૂબ જ મહાન હતો. અને એટલા જ માટે પ્રભુ અમે પણ અમારા જીવનો દ્વારા પ્રભુ અમે રિબકાના જીવન દ્વારા અમે શીખી શકીએ કે અમે પણ એવું બાળક પાત્ર બનીએ કે જેના દ્વારા પ્રભુ તમને પસંદ પડેલું પાત્ર બનીએ એવું તમે થવા દો. પ્રભુ અમે પ્રત્યેક પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ, અને પ્રભુ અમારા જીવનો થકી પ્રભુ અમે તમને જ માન અને મહિમા આપીએ એવું તમે થવા દો. આ નમ્ર વિનંતી મુક્તિદાતા ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝારી નામમાં માંગીએ છીએ, માટે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. आमेन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है